کہ جب وہ لوگ جہاد میں سفارہ ہوتے تو اس کے علاوہ اور کچھ نہ عرض کرتے کہ اے ہمارے پالنہار تو ہم پر کرم فرما اور ہمارے پچھلے چھوٹے گناہ بھی بخش دے اور بڑے گناہ بھی بخش دے، اور جو کچھ ہم سے ہمارے معاملات میں غلطیاں اور زیادتیاں سرزد ہوئی ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ، اور بہت سے نبی ہوئے ہیں، قاتلا لڑے، ماہو جن کے ساتھ ہو کر، ربیون اللہ والے، کثیر اکثر، یعنی اور بہت سے نبی ہوئے ہیں جن کے ساتھ ہو کر اکثر اللہ والے لڑے، فما پسنا وہانو سست پڑے، لما اس وجہ سے کہ جو اصابہم پہنچی ان کو، یعنی جو مصیبتیں پہنچی ان کو، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، وما اور نہ داؤفو ناتواں ہوئے، ومستکانو اور نہ وہ دبے یا گر گرائے، واللہ اور اللہ تعالیٰ یحب الصابرین دوست رکھتا ہے صبر کرنے والوں کو، وما کانا اور نہ تھا، قولہم کہنا ان کا، الا سوائے اس کے، ان یہ کہ قالو وہ بولے، ربنا اغفر لنا اے رب ہمارے، بخش ہمارے واسطے، ذنوبنا گناہ ہمارے، واسرافنا اور زیادتیاں ہماری، فی امرنا ہمارے کاموں میں، یعنی اے پروردگار ہمارے گناہ اور زیادتیاں جو ہم اپنے کاموں میں کرتے رہے ہیں معاف فرما، وثبت اور ثابت رکھ، اقدامنا قدم ہمارے، وانصرنا اور مدد دے ہم کو، علی القوم الکافرین کافروں کی قوم پر، فآتاہم اللہ پس دیا ان کو اللہ تعالیٰ نے، ثواب الدنیا دنیا کا ثواب، وحسنا اور اچھا، ثواب الآخرہ آخرت کا ثواب، واللہ اور اللہ تعالیٰ یحب المحسنین دوست رکھتا ہے احسان کرنے والوں کو۔ تفسیر، اس آیت میں مسلمانوں کا حوصلہ بڑھایا جا رہا ہے اور انہیں بتایا جا رہا ہے کہ تم سے پہلے بہت سے انبیاء اکرام نے جہاد کیا، ان کے ساتھ ان کے صحابہ بھی ہوا کرتے تھے، انہوں نے جہاد کی تکلیفوں کے باوجود ہمت نہ ہاری اور نہ کمزوری دکھائی اور کافروں کے سامنے نہ دبے، بلکہ وہ اللہ کی راہ میں ڈٹے رہے۔ فرمایا جا رہا ہے وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ، اور بہت سے نبی ہوئے ہیں، قاتلا لڑے، ماہو جن کے ساتھ ہو کر، ربیون اللہ والے، کثیر اکثر، یعنی بہت سے نبیوں نے اس حالت میں جہاد کیے کہ ان کے ساتھ بہت سے مومن لوگ تھے، یا یہ کہ بہت سے نبی وہ ہوئے ہیں جن کے ساتھ بہت سے اللہ والوں نے جہاد کیا۔ نبی سے مراد حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کے بعد آنے والے وہ پیغمبر ہیں جن کی شریعت میں جہاد آ چکا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے جہاد تھا ہی نہیں، آپ ہی پہلے مجاہد یعنی جہاد کرنے والے ہیں۔ آپ کے بعد بعض نبیوں کی شریعت میں جہاد تھا اور بعض نبیوں کی شریعت میں نہیں تھا۔ ربیون کے معنی ہیں اللہ والے، جیسے علماء، فقہا، صوفیاء، مشائخ، مومن اور صالحین وغیرہ۔ فما پسنا وہانو سست پڑے، لما اس وجہ سے کہ جو اصابہم پہنچی ان کو، یعنی جو مصیبتیں پہنچی ان کو، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، وما اور نہ داؤفو ناتواں ہوئے، ومستکانو اور نہ وہ دبے یا گر گرائے۔ ماں سے مراد تکلیفیں اور مصیبتیں ہیں، یعنی ان مصیبتوں اور آلام کی وجہ سے جو انہیں اللہ کی راہ میں پہنچیں، وہ ان مصیبتوں کی وجہ سے سست اور کمزور نہ ہوئے، یا یہ کہ یہ لوگ اللہ کی راہ میں کمزور نہ ہوئے بلکہ بہادر رہے اور نہ ہی دشمن کے آگے دبے، اور وہ صبر کرتے رہے۔ تو اے مسلمانوں، تم تو وہ ہو کہ تمہارے نبی ان تمام نبیوں کے سردار ہیں اور تم تمام امتوں میں افضل ہو، تو تمہاری بہادری اور صبر ان سے زیادہ ہونا چاہیے۔ تم بھی اپنے اندر وہی صفتیں پیدا کرو۔ واللہ اور اللہ تعالیٰ یحب الصابرین دوست رکھتا ہے صبر کرنے والوں کو، یعنی اللہ تعالیٰ مصیبتوں میں نہ گھبرانے والوں اور صبر کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ وما کانا اور نہ تھا، قولہم کہنا ان کا، الا سوائے اس کے، ان یہ کہ قالو وہ بولے، ربنا اغفر لنا اے رب ہمارے، بخش ہمارے واسطے، ذنوبنا گناہ ہمارے، واسرافنا اور زیادتیاں ہماری، فی امرنا ہمارے کاموں میں۔ پچھلی آیت میں غازیوں کی ثابت قدمی کا ذکر تھا، اب جہاد کی حالت میں ان کی عبادت کا ذکر ہے کہ وہ حضرات جہاد کی حالت میں بھی اللہ کی یاد سے غافل نہ ہوتے تھے، اور جہاد میں دو ہی چیزیں لازم ہیں، ثابت قدمی اور عبادت۔ فرمایا جا رہا ہے کہ جب جہاد میں جنگ خطرناک صورت اختیار کر جاتی اور غازیوں کو اپنی شکست نظر آنے لگتی، تب وہ عرض کرتے تھے کہ اے مولا، ہماری یہ حالت ہمارے اپنے گناہوں کی وجہ سے ہے، اے اللہ ہمیں بخش دے اور کرم کر۔ اور ہو سکتا ہے کہ وہ جہاد میں ہر وقت ہی یہ کہتے ہوں، یعنی وہ حضرات جہاد میں ان کلمات کے سوا اور کوئی بھی لفظ منہ سے نہ نکالتے تھے۔ دعا سے پہلے اپنے گناہوں کا اقرار کرنا بزرگوں کی سنت ہے، اور ہر دعا پر اپنے رب کو پکارنا قبولیت کا ذریعہ ہے۔ ذنوبنا سے سارے گناہ مراد ہیں، نئے ہوں یا پرانے ہوں۔ اسرافنا کے معنی ہے حد سے بڑھ جانا۔ بعض نے فرمایا کہ ذنوبنا سے چھوٹے گناہ مراد ہیں اور اسرافنا سے بڑے گناہ مراد ہیں۔
अमरीना से अपना हर अमल मुराद है, बदनी हो, दिली हो या माली हो। यानी वो लोग जहाद की हालत में यही कहते थे कि खुदाया हमारे सारे छोटे बड़े खुले छुपे शरई और हुकूकुली बात के गुनाह माफ फरमा दे। वसब्बित और साबित रख अक़दामना कदम हमारे, वंसुरना और मदद दे हमको अलल कौमिल काफिरीन काफिरों की कौम पर। सब्बित के मायनी है जमा देना, अगरचे यहाँ जिक्र तो कदमों का है मगर इससे मुराद दिल की कुव्वत और हिम्मत है कि दिल में हिम्मत हो तो कदम जमे रहते हैं। यहाँ साबित कदमी से मुराद जहाद में जमे रहना है, क्योंकि साबित कदमी रब ताला का खास अतिया है। इसलिए उन बुजुर्गों ने बहुत एहतमाम से इसकी दुआ की, यानी ऐ मौला हमें जहाद में साबित कदमी नसीब फरमा कि हम मजबूत दीवार की तरह जमे रहें। काफिरों की कौम से मुराद सारे ही काफिर हैं। नुसरत से मुराद गैबी इमदाद है जो फरिश्तों के जरिए हो, जिसकी वजह से मोमिनों के दिल मजबूत हो जाते हैं और काफिरों के दिलों पर हैबत छा जाती है। रब ताला की मदद की बहुत सी सूरतें हैं। अल्लाह ताला ने जंगे बदर में मुसलमानों की फरिश्तों के जरिए मदद फरमाई और गज़वाए खंदक में हवा के जरिए मदद फरमाई। मूसा अलैहिस्सलाम को पानी के जरिए फिरौन पर फतह बख्शी, यानी ऐ मौला हमको अपनी ज्यादा कुव्वत और हथियारों पर नाज नहीं, तेरी बारगाह में यही इल्तिजा है कि हमें फतह और नुसरत नसीब फरमा। फ़आताहुमुल्लाहु, पस दिया उनको अल्लाह ताला ने सवाबत दुनिया, दुनिया का सवाब, व हुस्ना और अच्छा, सवाबिल आखिरा, आखरत का सवाब। हर अमल की जजा को सवाब कहते हैं। यहाँ दुनिया के सवाब से मुराद जंग में फतह, माले गनीमत, मुल्क निकनामी और गलबा वगैरह है। यानी जब उन लोगों ने ऐसी साबित कदमी दिखाई और ऐसी दुआएं मांगी तो रब ताला फरमाता है कि हमने इन्हें सिर्फ आखिरत का सवाब ही ना दिया बल्कि दुनिया में भी अच्छा नतीजा और सवाब बख्शा। मरने के बाद अब्दुल आबाद तक का नाम आखिरत है, वहाँ मुख्तलिफ सवाब हैं। नजा की सख्ती से हिफाजत, कब्र में हिसाबो किताब ना होना या आसान होना, क़यामत की धूप से बच जाना वगैरह वगैरह। बस इस एक जुमले में रब ताला ने तमाम सवाबों का जिक्र फरमा दिया। दुनिया के सवाब से आखिरत का सवाब ज्यादा अहम है कि दुनिया की राहतें फानी हैं और बहुत थोड़ी हैं, जबकि आखिरत की नेमतें बहुत ज्यादा हैं और बाकी रहने वाली हैं। इसीलिए आखिरत के लफ्ज के साथ लफ्ज हुस्न इरशाद हुआ। आखिरत का सवाब अभी नहीं मिला, आइंदा मिलेगा। रब ताला के वादे यकीनी हैं, इसलिए फरमाया गया कि रब ताला ने इन गाजियों को आखिरत के हर तरह के सवाब बख्शे। वल्लाहु, और अल्लाह ताला युहिब्बुल मोहसिनीन, दोस्त रखता है एहसान करने वालों को। मोहसिन एहसान से बना है जिसके मायनी है नेक अमल करना, ऐसा नेक अमल जिसमें इखलास भी शामिल हो। यानी ये लोग हमारी बारगाह में मोहसिन और नेकोकार हैं और हमको नेकोकार प्यारे हैं। रब ताला फरमाता है कि ये सब हमारे महबूब और मकबूल बंदे हैं। अब इन आयात का खुलासा ये है, जैसे कि पहली आयतों में बताया गया था कि जंगे ओहद जो के मुसलमानों और मक्का के काफिरों के दरमियान हुई थी, इस जंग में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादत की खबर फैल गई थी और मुसलमान ये खबर सुनकर घबरा गए थे। इसलिए मुसलमानों से फरमाया जा रहा है कि ऐ ओहद के गाजियों, तुम तो अपने नबी की शहादत की खबर सुनकर घबरा गए। तुमसे पहले जिन नबियों ने जहाद किए उनके साथ बड़े अल्लाह वालों ने शिरकत की। उन पर जहाद में जैसी भी मुसीबत आई वो ना तो सुस्त पड़े, ना कमजोर हुए और ना दुश्मन के आगे दबे। फिर तुम तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत हो, तुम्हें चाहिए कि उनसे भरकर साबिर, शाकिर और बहादुर बनो ताकि क़यामत तक तुम अव्वल नंबर रहो। अल्लाह ताला फरमाता है कि अगर हमारे प्यारे बनना चाहते हो तो हर तरह का सब्र इख्तियार करो, क्योंकि हम सब्र वालों से मोहब्बत करते हैं। और इन गाजियों की पाकबाजी और नेकोकारी का ये हाल था कि जब वो लोग जहाद में सफारा होते तो इसके अलावा और कुछ ना अर्ज करते, क्या हमारे पालनहार तू हम पर करम फरमा और हमारे पिछले छोटे गुनाह भी बख्शते और बड़े गुनाह भी बख्शते, और जो कुछ हमसे हमारे मामूलात में गलतियां और ज्यादतियां सरजद हुई हैं, ऐ मौला तू उनसे दरगुजर फरमा। हमारे दिलों को मजबूत फरमा कि इनमें खौफ व हरास ना आने पाए, जिससे हमारे कदम जमे रहें। और ऐ मौला हमें अपनी कुव्वत और हथियारों पर नाज नहीं, हमको सिर्फ तेरी मदद और नुसरत पर नाज है। मौला हमें कुफार पर गलबा अता फरमा और उन लोगों के इन अमाल की वजह से रब ताला ने इन्हें दुनिया में भी इनाम दिए कि इन्हें फतह और कामरानी बख्शी, माले गनीमत दिया, मुल्क अता किए, इनका नेक नाम क़यामत तक के लिए बाकी रखा और आखिरत में हर मौके पर सवाब अता किया। जैसे नजा की सख्ती, कब्र में हिसाबो किताब ना होना या आसान होना, क़यामत की धूप से बच जाना, पुलसरात से बखैरियत गुजर जाना, जन्नत में दाखिल हो जाना और रब ताला का राजी हो जाना वगैरह वगैरह। अल्लाह ताला फरमाता है कि ये हमारे महबूब बंदे हैं, हम इनसे राजी हैं। तुम भी इन जैसे अमाल किया करो ताकि इनसे बढ़कर सवाब पाओ। अल्लाह ताला हमारी गलतियों को माफ फरमा कर हमारा पढ़ना सुनना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए।
ہمیں دین و دنیا کی تمام نعمتیں عطا فرمائے اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔